Hello, dear friends. Again, welcome to our digital classroom or our virtual lab of CCSIT College, Junagadh. This is Shreya Vyas. Today, we are going to discuss something related to your biotechnology subjects, experiment number 6. What is the aim of your experiment number 6? Let's see. Your paper is BT 301 Metabolism of Biomolecules. Let's see the aim of your experiment. To assay the activity of enzyme acid phosphatase is shows that this is an enzyme. Which enzyme? Acid phosphatase. What we have to do? Here we are just checking their activity. Here we are assessing this activity of the particular enzyme acid phosphatase. As we all know, enzymes are biocatalysts which are helpful for the particular reaction. They improve the rate of reactions. We all knows about the enzymes. Enzyme मतलब रिएक्शन कोई भी थती हसे तो एमने શું કરશે રિએક્શન રેટને ઇન્ક્રીઝ કરશે ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ રિએક્શન એ એઝ ઇટ ઇઝ ફોર્મમાં મળી જશે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એન્ઝાઇમ બાયોલોજિકલ મોલેક્યુલ છે વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધીસ experiment? Phosphatase is a broad form used for non-specific phosphomonoesterase. Phosphatase is used for non-specific phosphomonoesterase, which hydrolysis. It means phosphatase enzyme doing the hydrolysis of organic phosphate esters. मतलब કે ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ જે છે હાઇડ્રોલાઇસિસની રિએક્શનમાં પાર્ટિસિપેટ થતું હશે અને શું કરશે કોનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશે ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ એસ્ટરનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશે એન્ડ લિબરેટ કરશે આલ્કોહોલ ડેરિવેટિવ્સ ઓફ ધી સબસ્ટ્રેટ જે સબસ્ટ્રેટની અંદર આલ્કોહોલ ડેરિવેટિવ્સ પ્રેઝન્ટ હશે એ શું થશે લિબરેટ થશે જ્યારે એન્ઝાઇમ ફોસ્ફેટેઝ જે છે એ હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન કરશે ત્યારે અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ રિલીઝ કરશે ધીસ એન્ઝાઇમ કેટાલાઇસિસ ધી ફોલોવિંગ રિએક્શન હવે આ જે પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યો એને રિએક્શન ફોર્મમાં જોઈ લઈએ ઓર્થોફોસ્ફોરિક મોનોએસ્ટર ઇટ મીન જ્યારે સબસ્ટ્રેટની અંદર ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ હશે ત્યારે એનું શું થશે with the in the presence of water એનું શું થશે હાઇડ્રોલિસિસ થશે તો સબસ્ટ્રેટની અંદર રહેલું આલ્કોહોલ અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ રિલીઝ થશે ધીસ ઇઝ સિમ્પલ હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન which is carried out by phosphatase enzyme. Simple principle. Now let's see. Depending upon their pH optima, it means here we are using the word acid phosphatase and alkaline phosphatase, which is depend on their pH optima. Depending upon their pH optima means phosphatase enzyme જે છે એની જે optimum pH જે છે એના ઉપરથી એને 2 ગ્રુપ્સની અંદર ડિવાઇડ કરેલું છે phosphatase enzymes are divided into 2 groups on the basis of their pH optima. मतलब ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ જે છે એની જે પીએચ રેન્જ છે ઓપ્ટિમમ પીએચ છે એના અકોર્ડિંગ એને 2 ગ્રુપ્સમાં ડિવાઇડ કરેલા છે
acid phosphatase and alkaline phosphatase. You can see over here. There are mainly two types of phosphatase enzymes, acid phosphatase and alkaline phosphatase, on the basis of their pH optima. Acid phosphatase functions optimally at pH range of 4.5 to 5. It means જ્યારે ફોસ્ફેટેટ એન્ઝાઇમ જે છે એની ઓપ્ટિમમ પીએચ જે છે એ 4.5 to 5 ની અરાઉન્ડ છે, તો which is known as acid phosphatase. Again I repeat, when the phosphatase enzyme's pH optima is between 4.5 to 5, then it is known as acid phosphatase enzyme. Acid phosphatase ની optima pH જે છે એ 4.5 to 5 ની around છે pH range. Whereas alkaline phosphatase functions optimally at 9 or 11, 9 to 11 between maximum any ફંક્શન જે છે એ કેરી આઉટ કરશે. ઓપ્ટિમમ મતલબ કે હાયર એક્ટિવિટી ક્યારે જોવા મળે છે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝની, કઈ પીએચમાં? પીએચ 9 ટુ પીએચ 11. અને એસિડ ફોસ્ફેટેઝ જે છે એની હાયર એક્ટિવિટી ક્યાં જોવા મળશે? 4.5 ટુ 5 પીએચની બિટવીન એસિડ ફોસ્ફેટેઝ જે છે એની ઓપ્ટિમિટી જોવા મળે છે, જ્યારે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ જે છે એનું ફંક્શન 9 ટુ 11 પીએચ વચ્ચે વધારે જોવા મળે છે. ડાયસોડિયમ પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ, પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ, short form is PNPP, disodium peranitrophenyl phosphate. Disodium means 2 sodium present હશે, પેરા પોઝિશન ઉપર નાઇટ્રો ગ્રુપ હશે એટલે પેરા નાઇટ્રો કીધું છે. ફિનાઇલ ફોસ્ફેટ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે PNPP, ઇઝ યુઝડ એઝ સબસ્ટ્રેટ. જ્યારે એન્ઝાઇમ ક્યારે એક્ટિવ થશે? જ્યારે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટના કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે રિએક્શન રેટને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે શું થશે? એન્ઝાઇમ એની એક્ટિવિટી બતાડશે. ઓપ્ટિમમ એક્ટિવિટી કહીએ, જો એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ હશે તો એ 4.5 ટુ 5 પીએચ વચ્ચે એની ઓપ્ટિમમ એક્ટિવિટી બતાડશે. અધરવાઇઝ જો આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ હશે તો એ 9 ટુ 11 પીએચ વચ્ચે એની મેક્સિમમ એક્ટિવિટી બતાડશે. ક્યારે? જ્યારે એન્ઝાઇમને પર્ટિક્યુલર સબસ્ટ્રેટ પ્રોવાઈડ કરશો ત્યારે. કયો સબસ્ટ્રેટ છે? પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ, which is the substrate for the activation of the enzyme, which is hydrolyzed to peranitrophenol. પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ છે એમાંથી ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટને શું કરે છે? લિબરેટ કરે છે. હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન થાય છે, આપણે આગળ રિએક્શનના ફોર્મમાં પ્રિન્સિપલ જોઈ લીધું છે. સબસ્ટ્રેટ જે પ્રેઝન્ટ હશે પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ, એમાંથી જે એક ફોસ્ફેટ ગ્રુપ જે છે એને શું કરશે? હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન થશે અને એક ફોસ્ફેટ ગ્રુપને લિબરેટ કરી દેશે. કોનું? પેરાનાઇટ્રો, અને કેમાં કન્વર્ઝન થઈ જશે? PNPમાં, પેરાનાઇટ્રોફિનોલમાં ફોસ્ફેટ ગ્રુપને લિબરેટ કરી દેશે ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મમાં. એસિડિક પીએચમાં એ શું કરે છે? આ રિએક્શન કેરી આઉટ કરે છે, હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન. એટલે એ કયો એન્ઝાઇમ છે? એસિડ ફોસ્ફેટેઝ, which gives yellowish color with absorbance maxima at 420 nanometer. સિમ્પલ પ્રિન્સિપલ છે. એસિડ ફોસ્ફેટેઝનું આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે. તો એસિડ ફોસ્ફેટેઝ જે એન્ઝાઇમ છે એ હાઇડ્રોલાઇસિસ રિએક્શન કેરી આઉટ કરશે. અહીંયા સબસ્ટ્રેટ પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ યુઝ કરશો. સબસ્ટ્રેટની અંદર પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ પ્રેઝન્ટ છે, જ્યારે
એન્ઝાઇમની ટ્રીટમેન્ટ આપશો સબસ્ટ્રેટમાં ત્યારે એન્ઝાઇમ એક્ટિવ થશે. કઈ પીએચ ઉપર? 4.5 ટુ 5 પીએચ ઉપર એ ઓપ્ટિમમ એક્ટિવિટી એન્ઝાઇમની આવશે અને એન્ઝાઇમ જે છે હાઇડ્રોલિસિસ કરશે સબસ્ટ્રેટમાં રહેલા પેરા નાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ, એમાંનું જે ફોસ્ફેટ ગ્રુપ જે છે એને ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મમાં શું કરી દેશે? લિબરેટ કરી દેશે. ત્યારે યલોઇશ કલર શું થશે? ફોર્મેશન થશે કે જેને આપણે with the help of visible spectrophotometer 420 nanometer wavelength સેટ કરીને એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરવાની છે. સિમ્પલ પ્રિન્સિપલ ફોર યોર એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. Hence, activity of acid phosphatase can be determined by colorimeter, amount of para-nitrophenol released. It mean to say that સેમ ટુ સેમ તમારો એક્સપેરિમેન્ટ નંબર 5B જેવું જ છે કે 5Bની અંદર તમે સલાઇવરી અમાઇલેસ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ચેક કરતા હતા તો તમારે ત્યારે 5A એક્સપેરિમેન્ટ જે હતો માલ્ટોઝનો સ્ટાન્ડર્ડ કર્વ અને માલ્ટોઝની રિક્વાયરમેન્ટ હતી બીકોઝ સલાઇવરી અમાઇલેઝની રિએક્શન થઈને માલ્ટોઝ લિબરેટ થતું હતું. એન્ઝાઇમ જે છે સલાઇવરી અમાઇલેઝ એ માલ્ટોઝ લિબરેટ કરતું હતું. એવી રીતે અહીંયા તમારા આ એક્સપેરિમેન્ટની અંદર જે સબસ્ટ્રેટ પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ ફોસ્ફેટ પ્રેઝન્ટ છે એમાંથી શું કરશે? PNPમાં કન્વર્ઝન કરશે, હાઇડ્રોલિસિસ રિએક્શન થશે અને ઇનઓર્ગેનિક એક જે ફોસ્ફેટ ગ્રુપ જે પ્રેઝન્ટ છે એને શું કરી દે છે? લિબરેટ કરે છે ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મમાં. તો હવે જે તમારા સેમ્પલની અંદર રહેલું છે PNP પેરાનાઇટ્રોફિનોલ એનું તમારે શું કરવાનું છે? મેક્સિમમ એબ્ઝોર્બન્સ 420 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરી અને કોલોરીમેટ્રિક એનાલિસિસ કરવાનું છે. તો જેટલું તમારા સેમ્પલની અંદર પેરાનાઇટ્રોફિનોલ પ્રેઝન્ટ છે ઇટ મીન એના ઉપરથી તમે એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ડિટરમાઇન કરી શકો છો કે આટલું એન્ઝાઇમે PNPમાં કન્વર્ઝન કરેલું છે, PNPP ટુ PNPમાં કન્વર્ઝન કરેલું છે. સિમ્પલ પ્રિન્સિપલ છે. What are the reagents used for this experiment? Here we are required 1 molar MgCl2. MgCl2 used for the cofactors મતલબ કે જે શું કરશે? એન્ઝાઇમની રિએક્શન રેટને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે હેલ્પફુલ થશે. મેટલ આયન રિક્વાયર્ડ છે. MgCl2 રિએક્શન રેટને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ કરે છે. ધેટ ઇઝ વાય. એન્ડ એન્ઝાઇમ યુનિટ ઇન ડિટેલ તમે સ્ટડી કરેલું છે જ. શું કરશો? કેવી રીતે પ્રિપેર કરશો MgCl2? 20.3 ગ્રામ MgCl2 વે કરો, 100 ml ડિસ્ટિલ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ કરી દો. અહીંયા આપણે સબસ્ટ્રેટ જોશે. સબસ્ટ્રેટ એઝ અ PNPP લીધેલું છે પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ. 0.045 ગ્રામ વે કરો, 100 ml ડિસ્ટિલ વોટરની અંદર એને ડિઝોલ્વ કરો. 1 નોર્મલ NaOH જોશે. NaOH કેવી રીતે પ્રિપેર કરશો? 4 ગ્રામ NaOH વે કરો અને 100 ml ડિસ્ટિલ વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરી દો. અહીંયા આપણે એસિટેટ બફરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. વાય વી આર યુઝિંગ એસિટેટ બફર ઓવર હિયર? બીકોઝ ઓફ pH મેન્ટેનન્સ. આપણે અહીંયા એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ જે છે એની એક્ટિવિટી ચેક કરવી છે. એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમનું ઓપ્ટિમમ pH કયું છે? 4.5 ટુ 5 જે ઓલરેડી આપણે હમણાં જોઈ લીધું. તો pH મેન્ટેન કરવું બહુ જ જરૂરી છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે એસિટેટ બફર યુઝ કરીશું. હાઉ ટુ પ્રિપેર એસિટેટ બફર? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ take 12 ml of distilled water and add 2.5 gram NaOH. Completely dissolve these. Again in this tube, another tube, add 1.14 ml glacial acetic acid. NaOH કેટલું લેવાનું છે? આ જે NaOH અહીંયા પ્રિપેર કરેલું છે એમાંથી 1.8 ml NaOH લો, 1.14 ml ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ લો અને એની અંદર 98 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરી દો. અગેન આઈ રિપીટ ધીસ. પહેલાં NaOH ને તમારે 12 ml ડિસ્ટિલ વોટરમાં 2.5 ગ્રામ ડિઝોલ્વ કરી દેવાનું છે. પછી અનધર ટ્યુબની અંદર તમે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ લો, 1.14 ml NaOH આ જે પ્રિપેર કર્યું છે એમાંથી 1.8 ml લો અને એ મિક્સચર જે છે
પ્રિપેર કરેલું ml ઓફ સેમ્પલ એને 98 ml ડિસ્ટિલ વોટરની અંદર એડ કરી દો અને કમ્પ્લીટલી મિક્સ કરી દો. સો ધીસ ઇઝ યોર એસિડેટ બફર. These are the requirements for our experiment. Reagents. Now requirements: colorimeter or visible spectrophotometer કે જેમાંથી આપણે 540 nanometer wavelength સેટ કરશું, એબ્ઝોર્બન્સ મોડ રાખશું અને એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરશું. ડાય સોડિયમ પેરા નાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ PNPP કે જે આપણું સબસ્ટ્રેટ છે. એસિટેટ બફર કે જેમની pH કેટલી છે 4.5, મતલબ કે એન્ઝાઇમ જે છે એની એક્ટિવિટી હાયર અમાઉન્ટમાં આપશે. એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ. પોટેટો એક્સ્ટ્રેક્ટ. હિયર વાય વી આર યુઝિંગ પોટેટો એક્સ્ટ્રેક્ટ, લેટ મી ડિસ્કસ. એવું કોઈ પણ સેમ્પલ લેવાનું છે કે જેની અંદરથી આપણને એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ ઇઝીલી મળી આવે. ફોસ્ફેટ હેઝ બીન આઇસોલેટેડ ફ્રોમ ધી બેક્ટેરિયા, fungi as well as animal and plant tissue like Escherichia coli. Which are the sources for the acid phosphatase enzyme? અહીંયા આપણને એસિડ ફોસ્ફેટેઝ જે એન્ઝાઇમ છે એ બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ, એનિમલ અને પ્લાન્ટની ટિશ્યુમાંથી મળી આવે છે. બેક્ટેરિયલ અને ફંગલ સેલ અને એનિમલ અને પ્લાન્ટ ટિશ્યુમાંથી ઇઝીલી મળી આવે છે. સોર્સિસ છે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમના. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો Escherichia coli, yeast, carrot, potato, frog's egg, wheat germ, human RBC, etc. So here we are using potato extract. You can also use the fungi. yeast भी use કરી શકો છો, Escherichia coli भी use કરી શકો છો, carrot भी use કરી શકો છો. Okay. Here we are using potato extract. Standard solution of PNP. Standard PNP નું આપણે prepare કરશું A. 1 normal MgCl2 test tubes and pipettes. Protocol for the standard curve of para nitrophenol phosphate. પહેલા આપણને શું જોશે કે જે પેરા નાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ છે એનું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવું પડશે. પ્રીવિયસ આપણે જે એક્સપેરિમેન્ટ હતો 5B એમાં આપણને સ્ટાન્ડર્ડની શેની જરૂરત હતી? માલ્ટોઝના સ્ટાન્ડર્ડની, કે જે આપણે 5A એક્સપેરિમેન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ કર્વ પ્રિપેર કરેલો હતો. સેમ વેથી અહીંયા આપણે પેલા પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું શું કરીએ છીએ? સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરીએ છીએ. મતલબ કે મારી પાસે એક નોન સેમ્પલ જે છે PNPનું હું કઈ રીતે પરફોર્મ કરીશ? તો કે જે PNP મારી પાસે જે છે સ્ટાન્ડર્ડ એને હું શું કરું છું? 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml, મતલબ કે 1 ml માં 100 માઇક્રોગ્રામ PNP પ્રેઝન્ટ છે એવું એક સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ પ્રિપેર કરીશ. હવે બ્લેન્ક ટુ S5 સુધીની ટ્યુબ્સ લઈશ. એમની અંદર હું એલિકોટ ઇટ મીન સ્ટાન્ડર્ડ જે મારે સેમ્પલ એડ કરવાનું છે એ સ્ટાન્ડર્ડમાં હું શું એડ કરું છું? પેરા નાઇટ્રોફિનોલ PNP. હું એનું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરું છું અહીંયા. એટલા માટે પેલી ટ્યુબ બ્લેન્ક કે જેની અંદર મારે જે મેજર કરવાનું છે, જેનું અમાઉન્ટ ચેક કરવું છે એ હું એડ કરીશ નહીં. S1 ની અંદર હું 0.2 ml PNP લઈશ, S2 ની અંદર 0.4 લઈશ, S3 માં 0.6 ml લઈશ, S4 માં 0.8 ml લઈશ, S5 માં હું 1 ml મારું PNP જે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરેલું છે એ હું લઈશ. કન્સન્ટ્રેશન મેં અહીંયા કેટલું કરેલું છે? 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ઇટ મીન જ્યારે હું સ્ટાન્ડર્ડનું 1 ml સેમ્પલ લઉં છું ત્યારે એમાં 100 માઇક્રોગ્રામ PNP પ્રેઝન્ટ છે. એવી રીતે જો 1 ml માં 100 માઇક્રોગ્રામ પ્રેઝન્ટ હોય તો 0.8 ml માં કેટલું? ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશ. 0.8 into 100 is equal to 80. તો S4 ની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન મળશે 80. 0.6 into 100 મને આન્સર મળશે 60 કે જે મારું S3 નું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન થયું. 0.4 into 100 S4 નું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન મળશે 40. 0.2 into 100 I got 20 microgram for the S1 tube concentration.
નાવ આઈ એમ એડિંગ ડિસ્ટિલ વોટર. ફર્સ્ટ ટ્યુબની અંદર હું 1 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ, મતલબ કે મારે 1 ml ડિસ્ટિલ વોટરથી મેકઅપ કરવાનું છે. આ બધી ટ્યુબમાં મેં ડિફરન્ટ એલિકોટ લીધેલું છે, ડિફરન્ટ અમાઉન્ટ લીધું છે, તો બધી જ ટ્યુબનું અમાઉન્ટ એક સરખું કરવા માટે હું ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરું છું. બ્લેન્કમાં મેં કંઈ પણ ટાઈપનું એલિકોટ એડ કરેલું નથી, તો મારે ડિસ્ટિલ વોટર કેટલું એડ કરવું પડે? ઓબ્વિયસલી 1 ml એડ કરવું પડશે. S1ની અંદર ઓલરેડી મેં 0.2 ml સ્ટાન્ડર્ડ લીધેલું છે, તો ડિસ્ટિલ વોટર હું 0.8 ml એડ કરીશ. 0.8 + 2 = 1, થઈ ગયું 1 ml મેકઅપ. 0.4 મેં ml એલિકોટ એડ કર્યું છે, તો ડિસ્ટિલ વોટર 0.6 ml એડ કરીશ. 0.6 ml મેં સ્ટાન્ડર્ડ એડ કરેલું છે, એલિકોટ એડ કરેલું છે, તો એમાં હું 0.4 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ. 0.8 ml S4ની ટ્યુબમાં જો મારું એલિકોટ પ્રેઝન્ટ હોય તો એની અંદર મારે 0.2 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાનું થશે. હવે મારી S5ની ટ્યુબમાં મેં ઓલરેડી 1 ml એલિકોટ લીધું છે, તો મારે ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાની નીડ નથી. Now I am adding acetate buffer in each tubes. Equal amount માં હું acetate buffer હું 1 ml બધી જ ટ્યુબ્સમાં એડ કરી દઈશ. ઓકે, એસિટેટ બફર હું બધી જ ટ્યુબમાં 1 ml એડ કરીશ. શું કામ એને હું બફર એડ કરીશ? pH મેન્ટેન કરવા માટે. હવે શું થશે? રિએક્શન થશે. અહીંયા 1 નોર્મલ NaOH હું કેટલું એડ કરીશ? બધી જ ટ્યુબ્સમાં 0.5 ml. 0.5 ml હું શું કરી દઈશ? 1 નોર્મલ NaOH એડ કરીશ. હવે હું શું કરીશ? આ બધી જ ટ્યુબ્સને ઇન્ક્યુબેશન ટાઈમ આપીશ. 10 મિનિટ્સ બોઇલિંગ વોટર બાથમાં હું એને રાખીશ 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર પર. ધેન આફ્ટર મને કંઈક ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મળશે, જેને હું વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની અંદર 520 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરીશ. એબ્ઝોર્બન્સ મોડ સિલેક્ટ કરીશ અને ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી લઈશ. તો મને S1ની ટ્યુબમાં 0.10 મળશે, S2ની ટ્યુબમાં 0.211 મળશે, 0.212 મળશે, S3ની ટ્યુબમાં 0.282 મળશે, S4ની ટ્યુબમાં 0.412 મળશે, S5માં 0.526 મને શું મળે છે? ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી એટ 420 નેનોમીટર પર મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ સ્ટાન્ડર્ડ કર્વ. પેરાનાઇટ્રોફિનોલનું સ્ટાન્ડર્ડ મેં જે કોન્સન્ટ્રેશન ખ્યાલ છે એના ઉપરથી મેં સિમ્પલી શું કર્યું છે? પ્રિપેર કરેલું છે. હવે મારે પેરાનાઇટ્રોફિનોલનું સ્ટાન્ડર્ડની ક્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે? અહીંયા તો મારે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ચેક કરવી છે. લેટ્સ સી. ફોર એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ મારે શું કરવું પડે છે? એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમનું પણ અહીંયા શું કરવું પડશે? પ્રોટોકોલ પ્રિપેર કરવું પડશે. એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ માટે મારે અહીંયા 2 ટ્યુબની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓનલી 2 ટ્યુબ્સ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધીસ એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. બ્લેન્ક એન્ડ ટેસ્ટ. ઇન બ્લેન્ક ટેસ્ટ એન્ડ ટેસ્ટ હું બેઉની અંદર શું એડ કરી દઈશ? પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ, કે જે શું છે? સબસ્ટ્રેટ છે. એ બેઉ ટ્યુબની અંદર 1 ml હું એડ કરીશ. 1 મોલર NaOH કેટલું એડ કરવાનું છે? બેઉ ટ્યુબમાં 0.1 ml એડ કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર આઈ એમ એડિંગ એસિટેટ બફર ઇન ઈચ ટ્યુબ. બેઉ ટ્યુબની અંદર 1 ml એસિટેટ બફર એડ કરીશ. હવે મારે બ્લિંકમાં જે હું કલર રિએજન્ટ યુઝ કરું છું એનું એબ્ઝોર્બન્સ નલિફાઈ કરવું છે, એટલા માટે હું એની અંદર મારે જેની એક્ટિવિટી ચેક કરવાની હોય એ ક્યારેય એડ કરવાનું ના હોય, એટલે હું એન્ઝાઇમ એડ કરતી નથી. ટેસ્ટની ટ્યુબમાં હું 0.5 ml જે મારું પોટેટોમાંથી જે મેં એન્ઝાઇમ એક્સટ્રેક્ટ કરેલો જે છે એ હું એડ કરીશ. કેટલું? 0.5 ml. પહેલાં હું ટ્યુબ લઈશ, એની અંદર સબસ્ટ્રેટ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ 1 ml એડ કરીશ. એમાં NaOH 0.1 ml એડ કરીશ. એસિટેટ બફર કે જે pH મેન્ટેન કરવાનું વર્ક કરે છે એ 1 ml એડ કરીશ.
હવે યાદ રાખવાનું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે, મારે જેનું એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ચેક કરવી છે એ ઓનલી ને ઓનલી ટેસ્ટવાળી ટ્યુબમાં જ એડ કરવાનું છે, બ્લેન્કમાં નહીં. ટેસ્ટની અંદર હું 0.5 ml એન્ઝાઇમ એડ કરીશ, એને હું ઇન્ક્યુબેશન આપીશ. કેટલું ઇન્ક્યુબેશન આપવાનું છે? 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ 30 મિનિટ્સનું ઇન્ક્યુબેશન આપવાનું છે. 30 મિનિટ્સ, ટાઈમ કેટલો છે? 30 મિનિટ્સ. અને ઇન્ક્યુબેશન 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર પર 30 મિનિટ્સનું હું શું કરીશ? ઇન્ક્યુબેશન પ્રોવાઈડ કરીશ. જેવું 30 મિનિટ્સ કમ્પ્લીટ થશે, હું અગેન બેઉ ટ્યુબની અંદર 0.5 ml NaOH એડ કરું છું અને બ્લિંકની ટેસ્ટમાં હું 0.5 ml એન્ઝાઇમ એડ કરું છું. અહીંયા એન્ઝાઇમ એડ કરવાનો કશો જ મતલબ નથી. હું જસ્ટ બધી ટ્યુબ્સનું વોલ્યુમ ઇક્વલ કરવા માટે બ્લેન્કની ટ્યુબમાં મેં અહીંયા એન્ઝાઇમ એડ કરેલો નથી, તો આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન હું બ્લેન્કમાં એન્ઝાઇમ એડ કરી દઈશ. બટ રિએક્શન થવા માટે ટાઈમ આપતી નથી, એટલે એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી આવશે નહીં. હવે હું શું કરીશ? 520 નેનોમીટર વેવલેન્થ પર એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરીશ. વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની અંદર 420 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરી અને એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરવાની છે. તો મને બ્લેન્ક તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું મળે? 0 મળશે. ટેસ્ટની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મને મળે છે 0.6. હવે મારે ઇક્વેશનની અંદર પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું સ્ટાન્ડર્ડની વેલ્યુઝ જોશે. કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીશ? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું કોન્સન્ટ્રેશન મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. બીકોઝ અહીંયા મારે એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ચેક કરવી હોય તો એનું ઇક્વેશન જે છે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પેરા નાઇટ્રોફિનોલ, તો પહેલાં તો પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું મારે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવું પડે. એના અકોર્ડિંગ મને આઈડિયા આવે કે પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે. તો પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે કે ટી ટ્યુબ્સ જે છે, ટી ટ્યુબની ઓડી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન અપોન S5 ટ્યુબ્સ ઓડી. મતલબ ટી ટ્યુબની ઓડી કેટલી મળેલી હતી મને? અહીંયા જોઈ શકો છો 0.6. અને સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન મેં કેટલું લીધેલું છે? અહીંયા PNPPનું 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml. અને ફિફ્થ જે ટ્યુબ જે છે S5ની, એનું ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી કેટલું મળેલું છે? 0.526. આ બધાને હું શું કરું છું? ઇક્વેશનમાં વેલ્યુઝ પ્લોટ કરું છું. 0.6 ઇન્ટુ 100 અપોન 0.526. આન્સર આવશે 114.06 માઇક્રોગ્રામ PNP. મતલબ કે PNPનું કોન્સન્ટ્રેશન મને મળે છે 114.06. ધેટ ઇઝ વાય મારે PNPનું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે અહીંયા ફાઇનલ વોલ્યુમ, મતલબ કે આ જે બધી ટ્યુબ્સ જે છે એનું ફાઇનલ વોલ્યુમ જે થાય છે એ, તો એ કેટલું થશે? અહીંયા 3.1 ml ઇન્ટુ 1 અપોન મોલેક્યુલર વેઇટ ઓફ પેરા નાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ. પેરા નાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટનું મોલેક્યુલર વેઇટ છે 139.11 ઇન્ટુ એલિકોટ. એલિકોટ મતલબ કે મેં જે અહીંયા સબસ્ટ્રેટ લીધેલું જે છે એ, સોરી સબસ્ટ્રેટ નહીં, એન્ઝાઇમ એઝ એલિકોટ યુઝ કરેલો છે. કેટલું લીધું છે મેં અહીંયા? 0.5 ml. એટલે શું લીધું અહીંયા? 0.5. અને ઇન્ક્યુબેશન ટાઈમ મેં કેટલું પ્રોવાઈડ કરેલું છે? 30 મિનિટ્સ ફોર 30 મિનિટ્સ એટ 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. તો હું અહીંયા શું લખું છું? 30 મિનિટ્સ. આ બધાનું હું કેલ્ક્યુલેશન કરીશ તો મને આન્સર મળશે 0.16927 માઇક્રોમોલ્સ પર મિનિટ. મતલબ કે 1 મિનિટમાં આટલા માઇક્રોમોલ્સ શું છે? એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી છે. કોની? એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી 0.16927 માઇક્રોમોલ છે. સો ધીસ ઇઝ માય ફાઇનલ આન્સર. How to write result? Activity of the enzyme acid phosphatase is, જે બી મને અહીંયા આન્સર મળ્યો છે એ હું અહીંયા લખી દઈશ. જ્યારે એન્ઝાઇમ હોય ત્યારે એનું યુનિટ
ડિફરન્ટ થઈ જાય છે, ભૂલવાનું નથી, યાદ રાખજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માઇક્રોમોલ્સ પર મિનિટ, 1 મિનિટમાં આટલા માઇક્રોમોલ્સ શું છે, એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી છે. કયા એન્ઝાઇમની? એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી છે. સો ધીસ ઇઝ ધી થિયોરેટિકલ પોર્શન ઓફ યોર acid phosphatase enzymes activity. Now let's see how to perform this experiment in our laboratory. So let's see how to perform this experiment. In this experiment આપણે ફર્સ્ટ ફેઝની અંદર લેવાનું છે PNP નું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કર્યું છે એ. તો કેવી રીતે આપણે કરશું? ટોટલ 5 ટ્યુબ્સ લેશું, એની અંદર PNP એડ કરશું, NaOH એડ કરશું અને એને ઇન્ક્યુબેશન ટાઈમ આપશું. બ્લેન્ક ટુ S5 સુધીની ટ્યુબ્સને માર્ક કરો. પછી આપણે શું કરશું? PNP એઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ જે આપણે પ્રિપેર કરેલું છે કે જે આપણને કેલ્ક્યુલેશનમાં એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટીની નીડ છે એટલા માટે આપણે ફર્સ્ટ ફેઝ પરફોર્મ કરીએ છીએ એક્સપેરિમેન્ટની અંદર. હવે હું બ્લેન્ક સિવાયની બધી ટ્યુબમાં જેમ પેરાનાઇટ્રોફિનોલનું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરેલું છે એ હું 1 by 1 બધી ટ્યુબમાં એડ કરીશ એઝ અ એલિકોટ. 0.24, 0.4, 0.6 લાઇકવાઇઝ. ઓકે, ધેન આફ્ટર મારે શું એડ કરવાનું થશે? બધી જ ટ્યુબ્સની અંદર NaOH એડ કરવાનું થશે. હવે હું શું કરું છું? 0.2 નોર્મલ NaOH બ્લિંકમાં પણ એડ કરીશ અને મારી બધી જ જે 5 ટ્યુબ્સ છે એમાં હું 0.5 નોર્મલ NaOH એડ કરીશ. અહીંયા મારે 4 ml એડ કરવાનું છે તો હું 1000 માઇક્રોલીટર વાળી ઓટોપાઇપેટ યુઝ કરું છું. તો હું 4 ટાઈમ્સ બધી ટ્યુબમાં એડ કરતી હતી NaOH. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર થઈ જશે પછી હું એને શું કરીશ? ઇન્ક્યુબેશન આપી અને એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી સિમ્પલી મેજર કરીશ. હવે આ જે ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર થઈ જશે જેમાં મારે S5ની ટ્યુબની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી જે મળેલી હશે એનું મારે શું જોઈએ છે? વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેશનમાં. હવે સેકન્ડ ફેઝ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. સેકન્ડ ફેઝની અંદર જે મેઇન વર્ક છે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ એનું આપણે જોવાનું છે. એના માટે મારે 2 ટ્યુબ્સ જોશે, બ્લેન્ક અને ટેસ્ટ માર્ક કરીશ. મારે એમાં જોશે પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ PNPP. 2 ટ્યુબમાં હું 1 ml એડ કરીશ. પછી મારે જોશે MgCl2. MgCl2 એઝ અ કોફેક્ટર વર્ક કરશે કે જે રિએક્શન રેટને ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. 2 ટ્યુબમાં હું 0.1 ml MgCl2 એડ કરીશ. Then after I am adding acetate buffer. Acetate buffer is maintain the pH because here I am dealing with the enzyme. Enzyme હું એડ કરીશ only ટેસ્ટની ટ્યુબમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ હું 0.5 ml enzyme એડ કરીશ. રિમેમ્બર ધીસ ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બ્લેન્કમાં હું ફર્સ્ટ ટાઈમમાં એન્ઝાઇમ એડ કરતી નથી. આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન મારે એમાં 1 નોર્મલ NaOH એડ કરવાનું છે. 2 ટ્યુબમાં હું 0.5 ml NaOH એડ કરીશ અને ઇન્ક્યુબેશન પછી બધી ટ્યુબનું વોલ્યુમ ઇક્વલ થઈ જાય તે માટે હું બ્લેન્કની ટ્યુબમાં 0.5 ml એન્ઝાઇમ એડ કરીશ અને પછી એનું ઇન્ક્યુબેશન પછી હું 420 નેનોમીટર પર એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરીશ. અહીંયા હું પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ફોસ્ફેટ 2 ટ્યુબમાં 1 ml એડ કરીશ. Then after I am adding MgCl2 0.1 ml in each tube. You can see on your screen. After the addition of MgCl2, next step I am adding acetate buffer in each tube 1 ml. 1 ml 2 ટ્યુબમાં acetate buffer એડ થઈ જશે. Then after I am adding the enzyme in only and only tube. ટેસ્ટ ટ્યુબ જે T માર્ક કરેલું છે એમાં હું 0.5 ml એન્ઝાઇમ એડ કરીશ. આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન હું 2 ટ્યુબમાં 0.5 ml NaOH એડ કરીશ. હવે યાદ રાખજો
વોલ્યુમ ઇક્વલ કરવા માટે હું એન્ઝાઇમ બ્લેન્કની ટ્યુબમાં 0.5 ml એડ કરું છું. તમે કલર ચેન્જ જોઈ શકો છો. ટેસ્ટમાં ડાર્ક કલર વધારે દેખાય છે. ઇટ મીન્સ ટેસ્ટની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મને મળશે વધારે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ. થેન્ક યુ.